नमस्कार दोस्तों, अज असी पंजाबी टीचिंग मैथड्स का जिहड़ा टॉपिक पढ़न जा रहे हाँ वो है व्याकरण सिक्ख्या दियां विधियां। व्याकरण सिक्ख्या दियां विधियां तो पहला असी व्याकरण के बारे चर्चा करांगे कि व्याकरण की है, इहदा अर्थ की है अते कुछ महत्वपूर्ण परिभाषावां बारे भी असी चर्चा करांगे। तां शुरू करते हाँ अज दा ये टॉपिक। व्याकरण मूल रूप विच संस्कृत भाषा का शब्द है। जे सानू पूछया जाए कि व्याकरण शब्द किस भाषा का है तो व्याकरण संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है विश्लेषण करना, जोड़ खोलना जां किसी समूह के अंगां नूं वख करना। तो व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना, जोड़ खोलना जां किसी समूह के अंगां नूं वख करना। भाषा सिक्ख्या का जरूरी अंग व्याकरण है। भाषा नूं शुद्ध रूप विच लिखण, बोलण अते उस नूं शुद्ध बनाई रखण दा काम व्याकरण करदी है। कोई भी भाषा होवे उहनूं शुद्ध बनाउण दा काम कौन करदी है? व्याकरण करदी है। तां भाषा सिक्ख्या दा एक बहुत ही जरूरी अंग की है? व्याकरण है। हुण असीं कुछ परिभाषावां बारे चर्चा करते हाँ। डॉक्टर जोगिंदर सिंह जिहड़ी विद्या किसी भाषा का ठीक स्वरूप दस के उस दे ठीक बोलन, लिखण अते पढ़न का ढंग सिखाउंदी है उस नूं ही व्याकरण आखदे हन। तां डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी की परिभाषा है कि जिहड़ी विद्या किसी भाषा के ठीक स्वरूप दस के उस नूं ठीक बोलन, लिखण अते पढ़न का ढंग सिखाउंदी है उस नूं ही की आखदे है? व्याकरण आखदे है। दूजी परिभाषा है डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह दी। व्याकरण किसी भाषा की वरतों के नियमां का लेखा जोखा हुंदी है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह जी कहते हैं कि व्याकरण जिहड़ी है वो किसी भी भाषा की वरतों के नियमां का की हुंदी है? लेखा जोखा हुंदी है। अगे असी गल करते हाँ डॉक्टर स्वीट अनुसार। डॉक्टर स्वीट अनुसार व्याकरण भाषा का विहारक विश्लेषण है। व्याकरण की है? भाषा का विहारक विश्लेषण है। ये परिभाषा है डॉक्टर स्वीट दी। भावें मात भाषा नूं व्याकरण तो बिना बोलिया अते समझिया जा सकता है, पर इस विच व्याकरण तो बिना शुद्धता प्राप्त नहीं हुंदी। कोई भी भाषा है उहदे विच शुद्धता किस नाल आउंदी है? व्याकरण नाल आउंदी है। ज्यों-ज्यों भाषा विकसित हुंदी जावेगी उस दे नाल ही व्याकरण का विकास भी हुंदा जावेगा। भाषा के विकास के नाल व्याकरण का भी विकास हुंदा है अते भाषा नूं शुद्ध बनाउण रखण का काम करदी है व्याकरण। हुण असीं पंजाबी व्याकरण के बारे चर्चा करते हाँ कि पंजाबी व्याकरण की है। पंजाबी भाषा नाल संबंधित व्याकरण नूं ही पंजाबी व्याकरण कहा जाता है। पंजाबी जिहड़ी भाषा है उहदा व्याकरण ही की है? पंजाबी व्याकरण। पंजाबी का पहला व्याकरण 1812 ईस्वी दे विच विलियम कैरी ने तैयार करवाया सी। ध्यान रखना है कि विलियम कैरी ने 1812 दे विच पंजाबी का पहला व्याकरण तैयार करवाया सी, ना कि विलियम कैरी ने खुद तैयार किया सी। तां पंजाबी का पहला व्याकरण तैयार कराउण दा काम किने कीता? विलियम कैरी ने किया 1812 ईस्वी विच। पंजाबी का पहला व्याकरण ग्राहम बेली ने तैयार किया सी। तां पंजाबी का पहला व्याकरण किने तैयार किया? ग्राहम बेली ने। अते विलियम कैरी ने पंजाबी भाषा का पहला व्याकरण 1812 ईस्वी दे विच तैयार करवाया सी। गुरमुखी लिपि विच सब तो पहला व्याकरण बिहारी लाल द्वारा छापिया गया सी। गुरमुखी लिपि पंजाबी की जिहड़ी लिपि है, गुरमुखी लिपि गुरुआं दे मुख तो निकली हुई गुरमुखी लिपि जिहड़ी है इहदे विच पंजाबी भाषा का पहला व्याकरण बिहारी लाल ने तैयार करवाया सी। व्याकरण की सिक्ख्या कदों शुरू की जाए? हुण असीं गल करते हाँ कि व्याकरण की सिक्ख्या स्कूलों में कदों शुरू की जाए उहदे बारे असीं चर्चा करते हाँ। शुरू विच बच्चा व्याकरण विच रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसका दिमाग व्याकरण के नियमां नूं समझण लई तैयार नहीं हुंदा। छोटे बच्चे जिहड़े हुंदे है उन्हां दा दिमाग इन्ना विकसित नहीं हुंदा कि वह व्याकरण के नियमां नूं समझ सकण। परंतु जिवें जिवें उसका दिमाग
परिपक्व हुंदा जांदा है अते उस दीयां बौद्धिक योग्यतावां विकसित होण लगदियां हन तां उस नूं व्याकरण दे नियम समझाए जा सकदे हन। कहण दा भाव है कि जदों बच्चे दा दिमाग परिपक्व हो जांदा है तां उस दे विच व्याकरण सीखण दीयां योग्यतावां भी विकसित हो जांदियां हन अते बच्चा व्याकरण सीखण दे काबिल हो जांदा है। अगे असीं गल करदे हां कि व्याकरण दी सिੱਖਿਆ भाषा सिੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ अंग है। किसी भी भाषा ਨੂੰ सीखण ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ व्याकरण सीखना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। बिना व्याकरण तो किसी भी भाषा ਦਾ ਗਿਆਨ नहीं लिया जा सकता। सिर्फ किताबी ज्ञान नाल ही भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं हुंदा। भाषा का शुद्ध प्रयोग किस नाल हुंदा है? व्याकरण दे नाल। इसलिए व्याकरण नियमां दी समझ भी जरूरी है। नियम दस के व्याकरण सिੱਖਿਆ नूं रस्मी सिੱਖਿਆ रस्मी अध्यापन कहते हैं। तो रस्मी अध्यापन तो की भाव है? व्याकरण की सिੱਖਿਆ जदों नियम दस के दिती जाए तो उन्होंने रस्मी अध्यापन कहते हैं अते बिना नियम दसन तो बिना व्याकरण की सिੱਖਿਆ नूं गैर रस्मी अध्यापन कहते हैं। व्याकरण की सिੱਖਿਆ जदों नियम दस के दिती जाए तो उन्होंने रस्मी अध्यापन कहते हैं अते बिना नियम दस के ही व्याकरण की सिੱਖਿਆ देना गैर रस्मी अध्यापन है। हुण असीं गल करते हाँ कि व्याकरण की सिੱਖਿਆ कदों शुरू की जाए। पहला है आरंभिक श्रेणियां लई, दूजा है निम्न सेकेंडरी श्रेणियां लई, तीजा है सेकेंडरी जां बुत सिकन जां अगले पद्धर लई। पहला है आरंभिक श्रेणियां लई व्याकरण का ज्ञान प्रयोग द्वारा करवाया जाए। आरंभिक श्रेणियां दे विच व्याकरण का ज्ञान प्रयोग द्वारा कराउणा चाहिदा है अते निम्न सेकेंडरी श्रेणियां लई बच्चियां नूं परिभाषा अते उदाहरण दे के व्याकरण सिੱਖਿਆ देनी चाहिदी है। परिभाषा अते उदाहरण दे नाल निम्न सेकेंडरी श्रेणियां दे लई व्याकरण सिੱਖਿਆ जरूरी है। बुत सिकन जां सेकेंडरी श्रेणियां दे जे असीं गल करदे हां तां व्याकरण नियमां अते उहनां दी आलोचना पाठक्रम विच शामिल कीती जावे। तां निम्न श्रेणियां जां आरंभिक श्रेणी जिहड़ी है उहदे विच प्रयोग द्वारा करवाया जावे। निम्न सेकेंडरी श्रेणियां लई परिभाषा अते उदाहरण दे के व्याकरण की सिੱਖਿਆ देनी चाहिदी है अते सेकेंडरी बुत सिकन जां अगले पद्धर लई व्याकरण नियमां अते उहनां दी आलोचना पाठक्रम विच शामिल कीती जावे। नोट ला के गल लिखी गई है कि स्कूलों विच व्याकरण का ज्ञान 6वीं क्लास तो शुरू करना चाहिए है। 6वीं जमात तो पहला व्याकरण का ज्ञान बच्चियां नूं नहीं देना चाहिए है क्योंकि उन्हां दा दिमाग व्याकरण सीखण दे लई हले तक परिपक्व नहीं हुंदा। तां व्याकरण का ज्ञान 6वीं जमात तो देना शुरू करना चाहिए है तां जो सेकेंडरी पद्धर तक बच्चे नूं व्याकरण का पूरा ज्ञान हो जावे। हुण असीं गल करते हाँ व्याकरण पढ़ाउण दीयां विधियां। व्याकरण पढ़ाउण दीयां मुख रूप विच 3 विधियां हैं। पहली निगमन विधि, दूजी है आगमन विधि अते तीजी है पृथक भाषा सिੱਖਿਆ विधि। पहली विधि है निगमन विधि। निगमन विधि दीयां कितनियां किस्मां है? 2 किस्मां है अते आगमन विधि दीयां भी 2 किस्मां है। निगमन विधि दी पहली जिहड़ी किस्म है वह है सूत्र विधि अते दूजी है पाठ पुस्तक विधि। अते आगमन विधि दीयां भी 2 किस्मां है जिन्हां विच पहली है प्रयोग विधि अते दूजी है सहयोग जां सही संबंध विधि। तां शुरू करते हाँ व्याकरण पढ़ाउण दीयां विधियां। पहली है निगमन विधि। निगमन विधि तो की भाव हुंदा है? सानू याद रखना है कि न तो निगमन अते न तो नियम। जिहड़ी विधि नियम तो उदाहरण वल यानी पहला नियम दसे जाते हैं उस तो बाद उदाहरण दिते जाते हैं उन्होंने निगमन विधि कहते हैं। इस विधि विच सब तो पहला नियम समझा दिते जाते हैं फिर उदाहरण नाल उस नियम का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इसलिए इस विधि नूं नियम उदाहरण विधि भी कहते हैं। कहने का भाव है पहला नियम दसे जाते हैं उस तो बाद उदाहरण दिते जाते हैं। तो न तो निगमन अते न तो नियम। तो नियम तो उदाहरण वल चलण वाली निगमन विधि है। इस विधि विच साधारण ते विशेष
ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਅਤੇ ਨੈ ਤੋਂ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ। ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੈ ਤੋਂ ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਸੈ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਤਰ ਰਟਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਣਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸੂਤਰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸੂਤਰ ਨਿਰਰਥਕ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਣਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸੂਤਰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ ਇਹ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਣਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਟਾ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ, ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹੀ ਉਲਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਅਣਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਨਿਯਮ ਰੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੁਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਏ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਆਕਰਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਵਾਏ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਸਾਮਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਵਾਏ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਟਾਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਟਾਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਚਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਰੋਚਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਲਪਰ A to Z ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।